Hello, students. How are you? I think you are doing well, right? So, we completed some basic aspects of first PU chemistry in video number 3. That is Bridge course 3, is it not? I think you enjoyed that particular video. Okay, na? Ika, I am preparing now last video on the Bridge course for first PUC chemistry. That is Bridge course 4 for first PU chemistry, right? In this video, I'm going to discuss very important concepts, wonderful concepts, and very useful concepts for understanding chemistry, right? And the first we'll start with mole concept. As far as mole is concerned, it's the amount of a substance that contains 6.022 into 10 to the power of 23 particles. Amount of a substance that contains 6.022 into 10 to the power of 23 particles, that is called as mole. Any amount that contains this much number of particles, that is called as mole anta. And we call it as chemist's dozen concept anta karitivi. Yakendre namage ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಜನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನಂಬರ್ 12. ಇಫ್ ಐ ಸೇ 1 ಡಜನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 12 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಮೋಲ್, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮೋಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಯಾವುದು? 6.022 into 10 to the power 23 particles. That is what we call it as mole. That is amount of a substance that contains 6.022 into 10 to the power 23 particles, that is called as mole. I am using the word here particles. Particles may be atoms, it may be molecules, it may be ions. But one important aspect in the mole concept is, whenever you are using the mole concept, it's very essential that you need to give the type of particle to which that mole concept is used. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಿರೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 6.022 into 10 to the power 23? That number is called as Avogadro number. That number is known as Avogadro number. And just the name Avogadro is the name of the scientist who established relationship between volume of gas and number of molecules. He established relationship between volume of gases and number of molecules. Hagagi, just to honor this particular individual Avogadro, we give the name Avogadro number to this particular number 6.022 into 10 to the power 23. Don't think that Avogadro has discovered that. No. For your information, Avogadro didn't know anything about the 6.022 into 10 to the power 23. But just to honor this particular guy, Avogadro, a group of scientists has given the name Avogadro number to this particular number. Is it not? So look at this 6.022 into 10 to the power 23 particles. What a big number it is, it's very, very big number. 6.022 into 10 to the power 23 particles ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್. If you just just imagine amount of substance that contains Avogadro number of particles. ಎಷ್ಟು ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ Avogadro ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ Avogadro ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 6.022 into 10 to the power 23 ಆಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆನೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ Avogadro ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪಲ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇದನ್ನ. ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Avogadro ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಹುಶಃ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Imagine you have got Avogadro number of rupees ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ದಿನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಂಗಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು 50 ವರ್ಷ, 100 ವರ್ಷ, 1000 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಅವಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್, ಯು ನೀಡ್ 1900 crore ಇಯರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? 1900 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ yes it is that is 10 lakh rupees. If you spend 10 lakh rupees per second, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1900 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಇಷ್ಟು ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅವಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅವಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6.022 into 10 to the power 23 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ that number is called as, that amount is called as mole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? Mole is a unit used to express the amount of a substance. That is, ಹಾಗಾದ್ರೆ how this particular mole ಅವಗಡ್ರೋ number is related to the amount. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I can express the amount in terms of number. I can express the amount in terms of mass. I can express the amount in terms of volume. ಹೌದಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಗ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಅವಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮಾಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ರೈಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 12 grams of carbon. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 12 grams of carbon, ಎಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ 100 grams of carbon ತಗೊಂಡ್ರೆ that 12 grams of carbon contains 6.022 into 10 to the power of 23 carbon atoms. ನೀವು 12 grams of carbon ತಗೊಂಡ್ರೆ 6.022 into 10 to the power 23 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬರೀ 12 grams of carbon ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬರೀ 12 grams of carbon ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ 12 grams ಅಲ್ಲಿ ಅವಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? one should think about the size of the atom. One should think about mass of the single atom. ಹೌದಾ? ಆ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಆಟಮ್ನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಬರೀ 12 grams ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅವಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 12 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? 12 is atomic mass of carbon. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? We have 1 gram atomic mass of 1 gram atomic mass of carbon ಆಗುತ್ತೆ. 12 grams of carbon ಅಂದ್ರೆ 1 gram atomic mass of carbon ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 gram of hydrogen ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 gram atomic mass of, yes it is hydrogen ಇದು, because atomic mass of hydrogen is 1. ನಾನು 23 grams ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ this is 1 gram atomic mass of sodium. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 23. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ 1 gram atomic mass of sodium ಅಂದ್ರೆ 23 grams. ಈಗ ನೋಡಿ 24 grams is 1 gram atomic mass of, yes it is magnesium. ಅದೇ ನಾನು 16 grams of ತಗೊಂಡ್ರೆ that is 1 gram atomic mass of oxygen. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು 1 gram atomic mass ಅಂದ್ರೆ 12 grams of carbon ಅಲ್ಲಿ ಅವಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 gram atomic mass of carbon ಅಲ್ಲಿ
such 6.022 into 10 to the power of 23 carbon atoms idre and 1 gram atomic mass of any element, 1 gram atomic mass of any element must contain 6.022 into 10 to the power of 23, yes, it is respective atoms. Andre ಏನು ಅರ್ಥ? 23 grams of sodium contains Avogadro number of sodium atoms. 24 grams of magnesium contains Avogadro number of magnesium atoms. 16 grams of oxygen contains Avogadro number of, yes, it is oxygen atoms. 1 gram of hydrogen contains Avogadro number of hydrogen atoms. ಯಾಕಂದ್ರೆ just imagine 1 gram of hydrogen, 23 grams of sodium, 24 grams of magnesium, 16 grams of oxygen, they are all 1 gram atomic mass. That is equal to what? 1 gram atomic mass. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 gram atomic mass of any substance contains Avogadro number of atoms. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ? Now I related Avogadro number to the mass. That is, if I have Avogadro number of atoms in my hand, ನನ್ನ ಹತ್ರ Avogadro number of atoms ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ತೂಕ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? That mass of that Avogadro number of atoms will be equal to, yes, it is 1 gram atomic mass of that element ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ? That is what we call it as the relationship between mass of the atom and, yes, it is mass of the element and what we call it as number of atoms. Alva? That is what we call it as Avogadro number. ಹಾಗಾಗಿ now at this moment what I can say that I can relate, yes, it is number of atoms with that of the, yes, it is amount of a substance. ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ? If I know the concept of mole, if I know the concept of Avogadro number, I can be able to count the number of atoms present in a given sample of element. ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನನಗೇನಾದರೂ Avogadro ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 gram atomic mass of any substance contains Avogadro number of atoms. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು 1.2 grams of carbon ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ 1.2 grams of carbon ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? 1.2 grams ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. 12 grams of carbon ಅಲ್ಲಿ 6.022 into 10 to the power of 23 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1.2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದ್ರೆ 6.022 into 10 to the power of 22 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? 10 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. 12 1.2 ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? 10 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು 10 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6.022 into 10 to the power of 23 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ you can calculate number of carbon atoms ಅಥವಾ any atom present in given sample of element by knowing its mass. That is what we call it as mole concept. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ 1 mole of atoms ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 1 mole of atoms ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರೈಟ್ 1 mole of atoms contains, right, 1 mole of atoms contain 6.022 into 10 to the power of 23 atoms. ಹೌದಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಾನೆ? 1 mole of atoms ಅಂದ್ರೆ that is equal to what? Avogadro number of atoms. Avogadro number of atoms ಅಂದ್ರೆ that's equal to, yes, it is 1 gram, yes, it is atomic mass. ಹೌದಾ? 1 gram atomic mass. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 1 gram atomic mass of any substance contains 1 gram atomic mass of any substance contains Avogadro number of atoms. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? 1 gram atomic mass is equal to Avogadro number is equal to mole ಅಂದಾಗ these two are equal. Therefore 1 gram atomic mass is equal to what? 1 mole of atoms. This is the relationship that I can establish. That is 1 mole of atoms is equal to Avogadro number is equal to 1 gram atomic mass. 1 gram atomic mass is equal to 1 mole of atoms. So this is the relationship that I can establish by making use of mole concept. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ದಿ, yes, it is molecules. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 1 mole of molecules ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I take 1 mole of molecules that contains 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ವ? Yes or no? And it is observed that mass of
6.022 into 10 to the power of 23 molecules. The mass of Avogadro number of molecules is equal to 1 gram molecular mass. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅವಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಟಮ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅವಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್? ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಥವಾ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಎಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು 44, ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು 18. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೀಥೇನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12 + 4 16 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇದು ಬರೀತಿರೋದೇನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು 32 + 32 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 64. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. They are equal to 1 gram molecular mass. 1 gram molecular mass of carbon dioxide ಅಂದ್ರೆ 44 grams. 1 gram molecular mass of water ಅಂದ್ರೆ 18 grams. 1 gram molecular mass of hydrogen ಅಂದ್ರೆ 2 grams. 1 gram molecular mass of water ಅಂದ್ರೆ 32 grams. And 1 gram molecular mass of any substance contains Avogadro number of molecules. ಹಾಗಾದ್ರೆ yes, it is 44 grams of carbon dioxide, 18 grams of water, 2 grams of hydrogen, 32 grams of oxygen, and it is 64 grams of sulfur dioxide, yes. ಆಮೇಲೆ 16 grams of methane, 16 grams of methane. They are all equal to 1 gram molecular mass and they contain 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬರೀ 18 grams of water, 18 grams of water ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 20 ml ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. 18 grams of water ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 20 ml ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ 20 ml ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್? ಅವಗಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. If you know the mass of carbon dioxide, you can count the number of carbon dioxide molecules present in given sample of carbon dioxide, because you know 44 grams of carbon dioxide contains Avogadro number of carbon dioxide molecules. ಹಾಗಾದ್ರೆ how many molecules are present in given sample? ಹೌದಾ? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದು? ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ the cost of 1 dozen, the cost of 1 dozen apples, cost of 1 dozen apples ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 120 rupees ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗಂತ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಡಜನ್ ಆಪಲ್ 120 rupees ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಆಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಆಪಲ್? ಈಗ ನೋಡಿ 1 ಡಜನ್ ಆಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 12 apples ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 120 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಡಜನ್ ಆಪಲ್ ಇಸ್ 120 rupees ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 12 apples ಇಸ್ 120. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 apple? 1 into 120 divided by 12. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 rupees. ಹೌದು ತಾನೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಡಜನ್ ಆಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 apple. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಂಗೆ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ Avogadro number of molecules, if you know the mass of Avogadro number of molecules, you can decide the mass of required number of molecules. ಅಥವಾ if you know the number of molecules present in given amount of substance, you can decide the number of molecules present in required amount of substance. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ 44 grams ಅಲ್ಲಿ ಏನು Avogadro number of carbon dioxide molecules ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ you can count the number of particles present in given sample of substance. That is the wonderful concept developed in chemistry. That is what we call it as mole concept. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ನಾವು 1 mole of atoms ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 mole of molecules ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? You can relate it to the mass and number and even for the volume. ಯಾಕಂದ್ರೆ and as far as chemistry is concerned, in chemistry we come across one concept. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 mole of any gas, 1 mole of any gas that occupies the volume
22.4 liters. That is at STP. 1 mole of any gas that contains that occupies the volume 22.4 liter at STP. STP ಅಂದ್ರೆ standard temperature and pressure. Standard temperature ಎಷ್ಟು 273 kelvins for gases. Pressure ಎಷ್ಟು 1 atmospheric pressure. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ if you take any 1 mole of any gas that contains that will have 22.4 liters of its volume. ಅಂದ್ರೆ 1 mole of any gas contains what? 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. ಹೌದು ತಾನೆ? 1 mole ಎಷ್ಟು molecules ಇದ್ರೆ what is the volume of Avogadro number of molecules? The volume of Avogadro number of molecules is 22.4 liters at STP. ನೀವೇನಾದ್ರೂ Avogadro number of molecules ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ 22.4 liters ಆಗಿರ್ತದೆ. such a big number it is. such a big number it is. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 mole of gas ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ you can relate that 1 mole of gas to the volume, 1 mole of gas to the number, 1 mole of gas to the mass. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಗಲೇ 1 mole of atoms ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ವೋ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 mole of molecules ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 mole of molecules that is equal to what? Yes, it is 1 mole of, yes it is, that is 1 gram molecular mass. 1 mole of molecules ಅಂದ್ರೆ 1 gram molecular mass. ಹೌದಾ? That is 1 gram molecular mass is equal to 1 mole of molecules. 1 mole of molecules is equal to 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? 1 mole of molecules ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? Avogadro number of molecules ಇರ್ತದೆ. This is equal to this, this is equal to this, therefore these two are equal. Is it not? ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ that is mass of Avogadro number of molecules is 1 gram molecular mass. ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. 1 mole of gas molecules ಅಲ್ಲಿ that's equal to 22.4 liters. Yes, at STP. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 1 mole of any substance gas will have a volume of 22.4 liters at STP. If this is equal to this, this is equal to this, and these two are equal. Andre the 1 gram molecular mass will have a volume 22.4 liters at STP. ಹಾಗಾಗಿ this is also equal to this. Andre Avogadro number of molecules will have a volume, yes it is 22.4 liters. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮಾರು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಇದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಓದಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ವಿತ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ Avogadro ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ Avogadro ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ, ಮದರ್ಸ್ ಡೇ, ಹೌದು ತಾನೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೌದಲ್ವ? ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 day ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್. ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಮೋಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ 1 day ಆಸ್ ಮೋಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೋಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ದಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 23rd October. 23rd October ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 23rd October ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಮೋಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋರು ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 hours, that is 6 o'clock 2 minutes, 6 o'clock 2 minutes, ಓಕೆನಾ? 6.02 AM to 6.02 PM ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. October 23rd 6, that is 6 o'clock 2 AM ಇಂದ 6 o'clock 2 PM ವರೆಗೂ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರೋಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 6.02 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು? 6.022, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10th month in the year. That is October ಯಾಕಂದ್ರೆ 10th month in the year.
23rd to the power 23. This is what we call it as Avogadro number. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮೋಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 12 ಅವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೈ ಡೇ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಪೈ ಡೇ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಅದ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಅದನ್ನ 14th ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 14th ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ 14th ಮಾರ್ಚ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 3.14 is the value of pi. ಹೌದಾ? 3 ಏನು? 3rd month of the year, 14th day of March. That's why it is 14th March. 3.14, that is pi day. ಅದೇ ತರ we have a mole day that is on 23rd October between 6.02 am to 6.02 pm, and that is what we call it as mole day. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ that how much this mole concept is important in our life, is it not? So that is what we call wonderful story behind mole concept. Yes, ಈಗ ಈ mole concept ಮತ್ತೆ molecular formula, yes it is symbols, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ now come to the very important part of our, yes it is bridge course, that is chemical equations. That is chemical equations. That is symbolic representation of chemical reactions. Chemical equations are symbolic representations of chemical reactions. Chemical reactions ಅನ್ನು ನಾವು symbolic ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, that is not a mere language, it has got its own significance in chemistry. It has got some quantitative significance. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ, I'll go for one simple equation, that is sodium reacts with water, yes, and that leads to the formation of, yes it is NaOH, with the liberation of, yes it is hydrogen gas, with the liberation of hydrogen gas. This is what we call it as one chemical reaction. ಇದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇರತ್ತ Na ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ, H2O ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, NaOH ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, H2 ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ that chemical reactions will be completely based on law of conservation of mass. That chemical reactions are completely based on law of conservation of mass. ಅಂದ್ರೆ total mass of the substances before chemical reaction is equal to the total mass of the substances after the chemical reaction. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತದೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬರೀ Na ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಐ ಗೋ ಫಾರ್ Na ಮೀನ್ಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 mole of, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 mole of sodium. 1 mole of sodium ಅಂದ್ರೆ 23 grams of sodium ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 1 mole is equal to gram atomic mass. 1 mole of sodium reacts with 1 mole of hydrogen. That is 1 mole of water ಅಂದ್ರೆ 18 grams of water ಅಂತ ಅರ್ಥ. That is 1 mole of water ಅಂದ್ರೆ 18 grams of water. ಹೌದಾ? After the reaction you are going to get 1 mole of NaOH. ಹೌದಾ? 1 mole of NaOH ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. This 1 ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 mole of NaOH ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? That is 40 grams. Sorry, 1 mole of NaOH ಅಂದ್ರೆ 40 grams, because molecular mass of NaOH 40 grams. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 mole of ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದಿದೆ. 1 mole of ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 grams. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 41 grams ಇದೆ. 18 plus 23 ಎಷ್ಟು? 20 grams. 41. ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 42 grams ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ 41 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 42. ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 Na ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ Na ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 Na 1 O ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 mole 2 grams ಆದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮೋಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 gram ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 41 grams ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 41 grams. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅರ್ಥ, ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ
ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು Na ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, 1 atom ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ 1 mole ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ 23 grams ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 1 molecule ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 18 grams ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸಿಂಬಾಲ್, ಸುಮ್ನೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾವು. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಹಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as the necessity of balancing equations. Why should you balance the equations? In order to satisfy law of conservation of mass. Total mass of reactants must be equal to total mass of products. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ there are different methods available for the balancing equations, but for your class we try with hit and trial method. Hit and trial method ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ CH4 that is a gas, ಹೌದಾ, that reacts with oxygen gas. ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೀಥೇನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಇದೆ, ಎಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ, 4 ಆಯ್ತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ 4 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ 4 ಆಯ್ತು. ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 + 2 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 4 ಮಾಡಿ. ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. ಅದರ ಅರ್ಥ 1 mole of methane ಅಂದ್ರೆ 16 grams. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, molecular mass of methane is 16. 2 moles of oxygen ಅಂದ್ರೆ 2 into 32 grams, ಹೌದಾ, that's equal to 64 grams of oxygen ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ molecular mass of oxygen is 32, 2 ಇದೆ, therefore 64 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1 mole of carbon dioxide ಅಂದ್ರೆ 44 grams because molecular mass of carbon dioxide is 44. ಇಲ್ಲಿ 2 moles of water ಅಂದ್ರೆ 2 into 18, that's equal to 36 grams of water ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೋಡಿ, law of conservation of mass 64 plus 16 ಎಷ್ಟು 80 grams, ಹೌದಾ. 64 plus 16 ಎಷ್ಟು 80 grams. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 36 plus 44 ಎಷ್ಟಿದೆ 80 grams. That is law of conservation of mass is satisfied. That is equation is balanced, ಹೌದಾ. So this is the wonderful that is concept that is lying in, yes, it is balancing equations. That's why chemistry is, it's a mystery. It is, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ calcium carbonate. Yes, when it reacts with hydrochloric acid, you are going to get, yes, it is calcium chloride and of course carbon dioxide plus water. ಯಾವುದೇ ಆಸಿಡ್ ನ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೂ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಎಸ್, ಆದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. Cl2 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ Cl2 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು, ಈಗ 2 Cl ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ Cl2 2 ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, when aluminum reacts with oxygen, you are going to get aluminum oxide. When aluminum is burned, you are going to get aluminum oxide and of course Al2O3. ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Al2O3 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ Al, ಇಲ್ಲಿ 3O, ಇಲ್ಲಿ 2Al2, ಇಲ್ಲಿ 2Al plus 3O gives Al2O3 ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ you have to write the equations ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ you have to write the real forms of the given substances. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮಗೆ
ನಮ್ಮ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಓ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, O2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ O2 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3O ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು, ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ H2, ಆಕ್ಸಿಜನ್ O2, ನೈಟ್ರೋಜನ್ N2, ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl2, ಬ್ರೋಮಿನ್ Br2. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವತ್ತು O2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ N2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ Br2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, Cl2, ಫ್ಲೋರಿನ್ F2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐಯೋಡಿನ್ I2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ನಾವು Ne ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ Na2 ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು Ne ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. H ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, H2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. CO2, N2, as it is Cl2, ಆ ತರ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Al plus O2 gives Al2O3. ಹೌದಾ? ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, Al2 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2Al ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ O3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ O2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? O3 ಅನ್ನ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3O ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 3O ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2O ಇದೆ. 2O ನ 3 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3/2 ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 1/2 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಡ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ 2. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 4Al ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3O2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 2Al2O3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ನೀವು ಹೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? One more equation, that is for balancing, right? You know, the one more equation we'll see for that. Let me balance one more equation, that is NaHCO3, sodium bicarbonate. When it is heated, we are going to get sodium carbonate, Na2CO3 and plus H2O plus carbon dioxide. ಇದು equation. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. equations ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ reactants ಯಾವುದು products ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ equations ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ Na2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Na, therefore it is 2 ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಆಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಇದೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಪ್ಲಸ್ 4 2 6 ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ H2SO4, dilute H2SO4, that gives calcium sulfate CaSO4 plus H2O plus CO2. ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ CA O3 ಹೌದಾ? SO4 ಹೌದಾ? C and C. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಂತಾನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಎಸ್, ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬರೀ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್? ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಹೌದಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನಾನೀಗ ಆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಿನ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 100% ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮಾರು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ನಾನೊಂದು
ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದೇನದು ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಆಗ ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಎಸ್, ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ 7 periods and 18 groups. ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಉದ್ದ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 7 periods, ಓಕೆನಾ. That is what we call it as, yes it is. That is okay na. This is first period, second period, third period, fourth period, fifth period, sixth period, seventh period. Yes, 7 periods ಇದೆ ನಮ್ಮ periodic table, okay na. Yes, ಈಗ 7 periods ಇದೆ, right. That is what we call it as 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. 7 periods ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? 18. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಎಸ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎಸ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್. ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್. ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಯ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈನ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್. Then it is 10th group, right? Then it is 11th group. Then it is 12th group. Then it is 13th group. Yes, it is 14th group, right? Then it is 15th group, right? Then it is 16th group, right? Then it is 17th group, right? And of course, last one is 18th group. This is what we call it as 18th group, right? Howda? Yes, it is 18th group, right? And of course, this is what we call it as 18th group, right? This is group number 1. This is 2. Yes. This is what we call it as group number 1. This is 2. This is 3. This is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, it is 12, 13. Yes, it is 14, 15, 16, 17, 18 group. Yes. Okay, na? That is the first period. We got 2 elements, right? Second period is this is second period. Yes, this is what we call it as second period. So this is what we call it as third period. Yes, okay, na. This is what we call it as fourth period, right? This is what we call it as fourth period. This is what we call it as fifth period, and this is what we call it as sixth period, and of course this is what we call it as seventh period. Okay, na. So we have written 7 periods and 18 groups. Okay, na? 7th period and yes, it is 18 groups. Yes. Okay, na? 7 periods there, 18 groups there, right? Then what today? This is first element, that is atomic number 1. That is what we call it as hydrogen. 1. Then we go to along the period, atomic number increases by 1 unit. This is number 2. Yes. Atomic number 2. This is 3. Howda? Yes. Atomic number 3 here, right? Nodi nanu ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, if I move down the group, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 1 ಯೂನಿಟ್. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್. This is atomic number 3. This is atomic number 4. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. This is 1 and this is 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್. This is helium. ಹೌದಾ? ಹೀಲಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 we have atomic number 10. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? Because in the periodic table
ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 18 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 32 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 8 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 18 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 32 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2n². ಓಕೆನಾ, 2n² ಅಲ್ಲಿ 2 into 1 ಹಾಕಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 2n² ಎಷ್ಟು 2. n equals 2 ಹಾಕಿ, 2 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. n equals 3 ಹಾಕಿ, 2 into 9 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 18. n equals yes it is, n equals 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, n equals 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ, n equals 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 18 ಬರುತ್ತೆ, n equals 4 ಹಾಕಿ, 2 into 4² ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 4² is 16, 16 into 2 32. ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ಐದರ್ ಬೈ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ 18 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ 32 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, 8 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು 10 ಆದ್ರೆ ಇದು 9, ಇದು 8, ಇದು 7, ಇದು 6, ಇದು 5. ಹೌದಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ in between second group and yes it is 13 group. yes, group number 13 ಮತ್ತೆ second group ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು 4 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, 13 ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳ ಬಂದಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 8 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 10 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 9 ಇರಬೇಕು. 8 7 6 5 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. This is fourth period, this is fifth period, this is sixth period, and of course this is seventh period. ಹೌದಾ, 7 periods ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 3 ಅದು 8 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 8 ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 11, ಮತ್ತೆ 8 ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 19. 8 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11, ಇದಕ್ಕೆ 8 19. ಹೌದಾ, 2 8 ಆಯ್ತು. ಈಗ 18 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 37 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 37. ಮತ್ತೆ 18 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 55. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 8 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 8 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 18 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 18 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 37 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 87. ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಈಗ 2 ಇಂದ 10 ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ 18 ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 8, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 18 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 36. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ಐದರ್ 2 or 8 or 18. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 18 ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 54 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 32 ಹಾಕಿ 86 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 32 ಹಾಕಿದ್ರೆ 32 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು 32. ಇದಕ್ಕೆ 32 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 118. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು there are 118 elements in the periodic table ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ will have atomic number 118. ಎಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಏನ್ರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 to 30 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, and it is what? Next it is lithium. ಹೌದಾ? This is beryllium. ಹೌದಾ? Next it is boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. ಹೌದಾ? This is neon. 32 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. This is sodium. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನು? This is magnesium 12. ಹೌದಾನೆ? And of course ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 18 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 11 ಇದೆ, ಇದು 12 ಇದೆ. 18 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? ಇದು 17, ಇದು 16, ಇದು 15, ಇದು 14, ಇದು ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 13. 12 ಆದ್ಮೇಲೆ 13 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 13 ಯಾವುದು? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅರ್ಗಾನ್. ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ? 18 ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 18 ಆದ್ಮೇಲೆ 19, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. ಹೌದಾ? ಇದು 37. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? 38, 39, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 54, 40, ಎಸ್ 41, 42, 43, ಎಸ್ 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತಲ್ಲ? 54 ಬಂತಾನೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8, ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 18,
ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ 18, ಸಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು 56, ಇದು 57. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 57. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ. 57 ಆದ್ಮೇಲೆ 72 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? 57 ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 58 to 71 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 57 ಅಂದ್ರೆ 58 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ 58 ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 58 to 71 ಇದೆಯಲ್ಲ, we have placed them separately and they are placed below the main body of periodic table. Yes, that is, look at this. Yes, this is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes, 57 ಆಯ್ತಾ? 58 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 17 ಆದ್ಮೇಲೆ 72 ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 57 to 71 ಇಲ್ಲಿ. 72 ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. ಹೌದಾ? ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ 87, 88, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 89. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 104 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 89 to 103. ಸಾರಿ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 89 to 103 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 89 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 89 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 104 ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 89 to 103, 57 to 71. This is what we call it as lanthanides. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, lanthanides. 89 to 90 to 103 ಇದಲ್ಲ, ಇದು actinides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, actinides. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 59 to 71 that starts after lanthanum atomic number 57. 57 ಇದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ದು. ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 58 ಇಂದ 71 ವರೆಗೂ ನಾ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್. 89 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಟಿನಿಯಂ. ಅದು ಆಕ್ಟಿನಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 90 to 103 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಲಿಟರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ you don't have any elements, right? Okay na? Yes, right? Okay na? ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 to 18 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 6th A, okay na? This is 7th A, okay na? This is 8th, this is 8th, this is 8th, this is 8th, okay na? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿ, ಇದು ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಬಿ, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಬಿ, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಬಿ, ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಬಿ, ಇದು ಸೆವೆಂತ್ ಬಿ. ಎಸ್, ಇದು 0. ಇದು ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಇವು ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು 8th ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಬಿಡಿ, ಸಪರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ ನೀವು. 104, 105, 106, 107, 108, 109, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. ಎಸ್, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 that is called as S block. 1 and 2 ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 13 ಇಂದ 18 ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 12 ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆನಾ?
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ in the first two group elements the last electron enters s subshell, therefore it is s block. ಇಲ್ಲಿ the last electron enters p subshell, therefore it is p block. Group number 3 ಇಂದ group number 12 ವರೆಗೆ the last electron enters d subshell, therefore it is d block. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ 58 to 71, yes it is 90 to 103. ಇಲ್ಲಿ the last electron enters f subshell, therefore it is f block. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 57 ಆದ್ಮೇಲೆ 58 ಇಂದ 71 ಕೊನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ 90 to 103 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಲ್ಲ 58 to 71, that belongs to sixth group. Sorry, that belongs to sixth period. 90 to 103 ಇದೆಯಲ್ಲ, that belongs to seventh period. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ 6th period ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರೆ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ 7th period ಗೆ ಸಂಬಂಧ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅವು? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾನೆ ಅವುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 79 ಅಂತ ತಕ್ಷಣ 79 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್? 1p ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ 11th ಗ್ರೂಪ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 79 6th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. And it is present in 1b group ಅಥವಾ 11th group. ಹೌದಾ? 43 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 43 ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್? ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್? 5th ಪೀರಿಯಡ್. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 7th A ಅಥವಾ 7th ಗ್ರೂಪ್. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? 39 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 39 ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ? 5th ಪೀರಿಯಡ್. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ? 3rd ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗೋದಲ್ಲ. ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೇನು, 1 to 2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 8 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 8 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 15 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 18 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 32 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 8 8 18 18, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ 32. ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಎಸ್, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4th. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PUC ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್, ಫೈನ್.